माने जते दूर को पळै छथि प्रभु निज भ्रम दूरीभूत करबा पई चिंता करे कहले देखिबा उठी समस्त कहउछथि जोगी ऋषि माने मो पादर मकरंद होछि आज्ञा आज्ञा कोन कि समस्त कहउछथि किंतु मु ए पर्यंत जानिनी मो पादरे मकरंद केते बहुछि मु भी दिने चाखिनी जानिनी तो ओडिसा को बागदा चिमुडी उत्पन्न आज्ञा किंतु ए पर्यंत जदि ओडिसा लोक पछारे बागदा चिमुडी लागे केमति ए कहि परिबे जाननाहंती तो से हेडलेस हबो अमेरिका हबो अधिक बाहर कंट्री की रप्तानी हबो किंतु आमे सुखिला मटर सेति तरकारी करिबा सेति की जानि छौ जा काई ए कथा कहउछि प्रभु चिंता कले आज्ञा मो कथा ए पर्यंत मु जानि परले नाइ नाइ तेनु से दिन वृक्ष मुंडरे बसी सकासा को साथी दूर को पळेबा परे ये पादर मोटा मुठी सब तो बुधंगुची ताको फाटीर प्रभु देई ये तो जेता चेष्टा करछि मधु काई बाहरनी ये घंटा घंटा बिथि सारिलानी प्रभु बेले बेले हसी पकोछि बेले बेले कांदी पकोछि ये मुख विकृति करूछि सिना सकासा के साथी लक्का वाडे रे देखुछंती बोले प्रभु एमिति कोन होछि कांदी पकोछि हसी पकोछि ये कि रोल प्रभु रो एमिति कोन करछि प्रभु काई गेले प्रभु पागल भली भाबुछि कला मोर पातर न करंद बहुति बोली कोडे जोगी ऋषि माने कहछन बोले गोविंद 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 मो पाद मकरंद मु दिने पाइलिनी आज एते चेष्टा करितो एते चेष्टा कला परे मध्य मु पारु ना गाओ हमहु बेसी देबे नै आज्ञा नाही भाई ना बुझेबे तो कहले कहले हम ब्राह्मण लोक हमहु दब असे में सभी में हमर किछि दरकार नै हां काई के कथा कहउछ हम देखंतु प्रभु जतबे चिंता करछि मो पाद मकरंद मु पाइबी मानो सत चेष्टा कला परे मध्य प्रभु चिंता करछि यदि मधु बाहरी थांदा मकरंद बाहरी थांदा तले राग लागंदा कि कसा लागंदा कि पिता लागंदा कि मिठा लागंदा कि किछि लागुनी एतो पागल बडी बुलिले मध्य से जम्मा किछि लागुनी खाली बालिका जुगा जुखु मकरंद नाही पागल बडी से सिना बुलुछि पाइबो कोठु काई के कथा कहउछि आपण देखंतु पांचटा तत्वरु पांचटा पिला जन्म हेले आज्ञा आज्ञा जो कथा भाई कहि देले जे आपण देखंतु भूमिरु रात हेले आपण मानकर मा सीता देखंतु काई के कथा कहउछि पाला गाइबा 30 वर्ष हे सारीबणी ए पर्यंत सीता कोठु जन्म हे जानि ना भूमिरु पाले सीता जन्म हे गले केते दिन हो पानी भीतर लक्ष्मी बुढ़ी थे कौन से भीतर नाक कान पानी पशि गला बुढ़ी के तेरे कोठु बाहर पले पानी भीतर पानी रो कमिति झिया जन्म हबो भूमि रो कमिति झिया जन्म हबो आपण मान ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कहले बोले जल पवन लागी देह ये तू अधिक गोटिए तत्वरे आपण हबनी काली आपण धान बजारे आसी गला तोड़ी पकेबे तोड़ी रहिबे आपण पानी हंडा भितरे धान बुले रखंतु वर्षा पर्यंत बुले रखंतु जदि गोटिए गजा हबो आ पानी भीतर तो धान गछ होई आ लक्ष्मी केमति हेले गोटिए तत्वरु देखम काई के कथा कहउछि आपण कायते देखिले धान बतुरे देबे 24 घंटा पर ताको छानिबे छाइले बोझ केते देबे पाळ मळेबे तापर उषुम देले तापर जाई हो ताले केतेटा तत्वरे सृष्टि हला खाली पानी रे न तासा के तेज टिके दरकार खाली तेज न ताको सिना गजा कर देबे ताको जदी माटी न पकेबे से गछ हबनी जति कि न तापे आलो दरकार पवन दरकार ये पांचटा तत्व तो धान गछ हला आ मनीष छटा कि गोटे भितर जन्म आइ गला ये कोन सीता माटी जन्म आइ थले ये जमा जानि ना भाई ना भाई का कथा कहउछि छोटिया गप मते कहउछि हां कहिबार उद्देश्य जोड़िए भाई आज्ञा भिन्ने हे बड़ा भाई टी रोजगारी सान भाई टी करम गुड़िया जेतबे भिन्न हेबे आपण देखिबे लोभ बेसी लागिबो एकाठी थला बेले निद भांगिबानी अलग आगला परे से तो उठेबे प्रास आसनी मक्की प्रास उड़ीबे तो हम राती सुआई देबे अये से बड़ा भाई टी सकाल परिश्रमी
যাই মাটি ହାଣୁଛି ସାନ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ହେ ସିଏ ତ କଣ ଉଡେଇଲାଣି ଧାନ ଯାଇକିରି ପଦାରୁ ଘାସ ଉଡେଇ ମାଟି ହାଣିଲାଣି ତମେ କଣ ଶୋଇଛ ଧଉଲେଲାଣି ଇଏ ଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଦୂର ଦୂର ହାଣିଲା ସିଏ ହାଣୁଛି ସେପଟେ ଇଏ ହାଣିଲା ଏପଟେ ଦି ଜଣ ଯାକ ହାଣିଲା ପରେ ଆକୁ ତ ଚାଷ ବାସ ଜଣା ନାହିଁ ସିଏ ଚାଷୀ ସିଏ କଣ କଲା ମନ୍ଦା କରିଦେଇ ତାପରେ ପାଣି ଦେଲା ମନ୍ଦା କରିଦେଇ ତାପରେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖିଲା ତାପରେ ପାଣି ଦେଲା ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ 4 ଦିନ ଯାଇଛି ସିଏ ରଞ୍ଜା ବାଡେଇଲା ଇଏ କହିଲା ସିଏ ତ କାଚି ବାଡେଇଲାଣି ତେମେ ମାରୁନ ଇଏ ସେ ଠକଲା ରଞ୍ଜା ବାଡେଇଲା 15 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ରଞ୍ଜାରେ ଲତା ମାରିଲାଣି ୟାର କିଛି ମାରୁନି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ କହିଲା ହଇଏ ତାଙ୍କର ତ କଣ ରଞ୍ଜାରେ ଲତା ମାରିଲାଣି ଆମର କଣ ମାରୁନି ଯାଇ ଆଉ ଜଣକୁ ପଚାରିଲା ଚାଷୀ ଘର ପୁଅ କହିଲା ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ହାଣିଲା ମାଟି ମୁଁ ହାଣିଲି ସିଏ ତ ପାଣି ଦେଲା ମୁଁ ପାଣି ଦେଲି ସିଏ ରଞ୍ଜା ବାଡେଇଲା ମୁଁ ରଞ୍ଜା ବାଡେଇଲି ତାର କଣ ଡଙ୍କ ଦେଲାଣି ମୋର ଡଙ୍କ ଦଉନି କହିଲା ଆରେ ସବୁ କଲୁ ଯେ ତା ଦେହରେ ମଞ୍ଜି ପୋତି ଥିଲୁ ନା ନାଇଁ ମଞ୍ଜି ତ ନାଇଁ ମନ୍ଦା କରିକି ରଞ୍ଜା କାହିଁକି ବାଡେଇଛି ସେଠି ସନା ଭାଇନା ପାଲାରେ ମନ୍ଦା ଅଛି ପାଣି ଦେଲେ ରଞ୍ଜା ବାଡେଇଲେ ହେଲେ ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଇନି ମଞ୍ଜି ଲାଗିଲେ ସିନା ନଖ ମାଡିବ ମଞ୍ଜିଟି ଲାଗିନି କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ କହିଲେ ଯେ ମା ଜାନକୀ ଭୂମିରୁ କୋଉଠି ବାହାରିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ହଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମାକ୍ଷ ରାଜା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଉତ୍ରାଟି ଯଜ୍ଞ କଲା ପରେ ଯଜ୍ଞକୁ ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ଜାନକୀ ପଦ୍ମାକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି ବଢି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ବସ ହେଲା ନାରୀ ପଛରେ ବଢେଇଲା ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଝିଅଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ରାବଣ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଲଙ୍କାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଦେଖି ଦେଇଛି ମନ୍ଦ ଧରି କହିଲା ହଇଏ ଏଇଟା କୋଉଠି ଆଣିଲ ନା ଏଇଟା ବାଟରେ ପଡିଥିଲା ଆଉ ସତ କଣ କହିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ କଣ କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣୁଛି ସେ କଣ ଭିଡିଓ କଲ କରି ଦେଖିବା କହୁଛି ନା ସିଏ କହିଦେଲେ ବୋଲେ ସିଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟା ଧରି ଆସିଛି କଣ୍ଢେଇଟା ପାଇଛ କୋଠୁ ତାହେଲେ ଇଏ ଲଙ୍କା ଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ ତାକୁ କଣ ଘରେ ସାଇଥିଛ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ରାବଣ କହିଲା ମୋ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ମିଥିଳା ଜନକ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଯାଉଛି ରାତିରେ ନେଇ ତା ରାଜ୍ୟରେ ପୋତି ଦେବି ପୋତି ଦେଲେ ସେ ଯୋଉଠି ମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଏ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ସିଏ ନବ ନେଲେ ତା ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଖାଇବ ଇଏ ଯୋଉ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଗଲେ ସେଦିନ ରାବଣ ଚଳିଗଲା ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ପୋତି ଦେଇଛି ପୋତି ଦେଲା ପରେ ଯୋଉଦିନ ଭୂମି କର୍ଷଣ କଲେ ସେଦିନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଅନୁକୂଳ କରୁ ସେଦିନ ଚାଷ କଲା ବେଳେ ମଞ୍ଜୁଷା ଲାଗିଲା ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନା ଲାଗିଲା ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କଣ ଲାଗିଲା ପେଡାଟା ପିଢିଟା ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ନୁହଁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ସେଦିନ ପୁନେ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ଯୋଉ କଥା ଭାଇ କହିଲେ ମାଟିରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ କିନ୍ତୁ ମାଟିରୁ ପିଲା କେମିତି ଜନ୍ମ ହବ କହିଲେ ଜାନକ ଯେପରି ଚାପାଇ ସେପରି ଫଳ ଶୋଇଥାଏ ଯଦି ମନୋବୃତ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଜୀବନର ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଜଗତରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚାରୋଟି ଗୋଟେ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ସମ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ହଂସ ଦୃଷ୍ଟି ମିଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ବଡ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଟା ହଉଛି ସାକାରବାଦୀ ଇଏ ନିରାକାରବାଦୀ ନୁହଁ बोले निराकारवादी जेतेबे आपण हेबे सेतेबे साकार चिंता चेतना रहिबनी पाला देखि आपण आसुछंदी आसिला बे सत्यनारायण के पाखर मन कि प्रभु के पाखर मन आपण पाला देखि आसिला बेले हाथ जोडी प्रभु को ध्यान करी करी आसीबे किंतु पाला देखि बारे जदी मन नाही बाटू कोंडी कोंडी आसुथबे देखिबे 500 टंकेटा लुचा को जाई पड़ी कार फसी पड़ी इरे कार फसी तोर तो ये साइड 500 टंका धरिबो आ पाला देखि आसीबनी घर पुड़ीला काई के पाला देखि आसिलानी ना पाला देखि जदी दिबी काले अनाउंस करिवे भाई बुढ़ार 500 टंका पड़ी जाईची के पाइछ कि देई दियो मु जिबी काहे पैसा देबी काहे जदी घर को दिबी सोइबी काने रे पड़िबनी कि देबी एटा
ମିଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ଏଥିରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବସରେ ଆସିଲା ବେଳେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପଇସା ମାଗିବ ସେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ନହେଲେ କେତେ କାଳ ହେଲା ରାତିର ଭିତରେ ଆଇଛି କିଏ ଜାଣିଛି ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ସେ ଜାଣିବ ଇଏ ବହୁ ବାଟରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଇଏ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ମିଟି ମିଟିକିରି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଲାଭ କଣ ହବ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ମିଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏଥିରେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ମିଥ୍ୟା ପଛରେ ମଣିଷ ପଶିଲେ ଅସୁବିଧା ହବ କଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି କହିଲେ ବେଣୁ ଶାଳୀ କର୍କଟ କାଚ ରମ୍ଭା ବିନାଶ କାଳେ ଫଳ ମାସ ବହନ୍ତି ଏ ବନ୍ଦରାଣ ବିନାଶ କାଳେ ଯୁଗନ୍ତ ମଧ୍ୟଞ୍ଚ ବରତ୍ରିୟଞ୍ଚ କବି କହିଲେ ବେଣୁ ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ ହବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଇଏ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ ଏ ବୁଦା ନଷ୍ଟ ହବ ଶାଳୀ ଧାନ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ପାଚିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଇଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କଟା ହବ ରମ୍ଭା କଦଳୀ ପାକଳ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଗଛକୁ ଆଣିବେ କଦଳୀ ଆଣିବେ କାଚ ତେଲୁଗୁଣି ଡିମ୍ବ ଦବ ଛୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ଶୁଖି ମରିବ କଙ୍କଡା କର୍କଟ ପେଟରେ ଛୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ପେଟ ଭିତରୁ ଛୁଆ ସବୁ ଖାଇଯିବେ ମାଂସ ଇଏ ଜାଣୁଥବ ମୁଁ ମରିବି ତଥାପି ନିଜେ ମରିବ ପଛେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ବନ୍ଧାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ କରୁଛି ସେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେବେ ବି ପିଲାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁନି ଯୋଉ କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଜି ସମାଜର ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ଆମେ କୋଟିପତି ହେଲେଣି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେଣି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଦେଖା ହେଲା ମା ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ କୋଉଠି ଆଗେଇଛି କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି କିଛି ତ ଆଗେଇନି ରସରାଜ ମଣିଭଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ଧୂମକେତୁ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ତିନିଟା ଛୁଆ ମୁହଁରେ କଳା ପାଉଡର ମାରି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଇ ତାକୁ ବଡ ମଣିଷ କଲେ ପିଲା ସବୁ ରୋଜଗାରୀ 60,000 70,000 80,000 ପାଉଛନ୍ତି ଦରମା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଛୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାହିଁକି କଣ ବୃଦ୍ଧା ସମୟ ରହିବ ମଣିଷ ପୁଅ ଝିଅ ସୃଷ୍ଟି କରେ କାହିଁକି କଣ ଶେଷ ଜୀବନରେ ବଢି ମରିବ ପୁଅ ଯିବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଧର୍ମ କରି 21 ଦିନ ବୁଲିବ ଲୋକନାଥ ମଠି ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଦାନ କରିବ ନୂଆ ଲୁଗା ବାଣ୍ଟିବ 21 ଦିନ ତୀର୍ଥ ଛାଡି ଘରକୁ ଅବଳା ଧରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମା ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ଖାଇ ସହିଥିବ କିରେ ସେଠି ତ ଲୋକନାଥ ମଠି ନୂଆ ଶାଢୀ ବାଣ୍ଟିଲୁ ସେଠି ମା କଣ ଛିଣ୍ଡା ଖାଇ ସହିଛି ନା ସେଠି ଦେଖେ ହେଲା ମୁଁ ଜଣେ ଦାତା ସେ ଦାତାରେ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ କାନକୁ କାଟିବ ଅନ୍ତରକୁ ବାନ୍ଧିବ ଆଉ ଯିଏ ସେଥିରେ ଭକ୍ତ ଭୋଗିଥିବ କାଲି ବାଲା ଦେଖି ଆସିବ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଛେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଧରି ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ସେଠି ଫଳମୂଳ ପୂଜା କରିବ ଫୁଲ ମାଳ ଚଳେଇବ ବେଲପତ୍ର ତୁଳସୀ ମାଳ ନବ ଲୋକନାଥ ମଠି ସବୁଦିନ ଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ତୋ ମା କୁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଛୁ ମାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ କିନ୍ତୁ ସେବାରେ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଖୁବ ଦିଅ ପୂଜା କିରେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରିବା କଥା ତାକୁ କରିବୁ ଅଯଥା ପୂଜାରେ ଲାଭ କଣ ଅଛି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଦିଅ ବାପା ମା ତାଠୁ ବଡ ଦିଅମତା ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ କାହାକୁ ପାଇବେ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି କି ପାଇବେନି କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ କର୍ତ୍ତା ବାପା ମା ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ଆଦି ଗୁରୁ କିଏ ଆପଣ କହିବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଦି ଗୁରୁ ହଉଛି ମା ମା ଯେମିତି ସଜାଡି ଦେଇଛି ସେମିତି ସଂସାର ସଜାଡି ହବ ପିଲା ସେମିତି ସଜାଡି ହବ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଡ଼ିଏ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ବାକି ରହିବନି କିନ୍ତୁ ଆଗେ କ୍ଷୀରି ଲଗେଇଦେଲେ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ରହିବନି ଆଉ କ୍ଷୀରା ଯଦି ଲଗେଇଦେବ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବନି ସେ ଶେଷ ଆଇଟମଟି ଥାଉ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ବାକି ରହିବନି ହଁ ଇଏ କୋଉ ନୂଆ କଥା ନା କୋଉ ନୂଆ ଭେଟ ନାଇଁ ସେ ଶୋଇବେନି ସେ ଜାଣିଛି କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ ରେ ଆଗ ଯାଉଛ ବାହାଘର ଦେଖିବେ ଦିପି ନାଗିବ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଜୁଆଇ ମୁହଁରେ ଦିପି ଲଗେଇ ଯିବେ ତୋପ ନାଗିବ ତାପ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ନା ଯେମିତି ଏଇଟା ଦିପି ନାଗିଛି ତୋପ ନାଗିବ ଖାଇସାଇଲେ ନହେଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କାଳେ ବାହାରି ପାରିବ ଖାଇପାରିବନି ରୋଷେଇ ଲୋକ ମରିଯିବ ବୋଲି ସେଇଲେ କଣ ତୋପ ନାଗିଲାନି କି ଏଇଟା ତ ଅୟାରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମଳା ଭିତରେ ଛୁଆ ହେଇକି ନାଗିବ ତୋପ ଛାତ ଭୁଷୁଡିବ ସେଟା ଯାଇ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ନା ସେଦିନ କହିଦେଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି କିଏ ସେ ବଡ ଗୁରୁ ତାହେଲେ ସେ ମା
କହୁଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଡ଼ିଏ ମା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣର ଗୋଟାଏ ମା ମହାଭାରତର ଗୋଟାଏ ମା ଆପଣମାନଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଜୟନ୍ତୀ ବୈଦେହୀ ସେଗୁଡା ଗୋଟାଏ କଥା ଶାନ୍ତ ବୋଲେ ବସି ବସି ତ ଯାବାଳି ବାମଦେବ କଶ୍ୟପ से आलू झोल कहीं मांस पाइले बेसी एडिके आलू पकेब अंते झोल कर मशा कापुड़ी सन्ना भाईना मांस अल्प बोली तार झोल बेसी आलू आम तो मांस बेसी कषे देले काम शेष ये तो गीत सरीबनी आ झोल बजा कम बेला के धरे ये खाली नाटक करी मो बोपर झुकी नाटक रम बोले पात्र मंत्र मात्य गण बसई चारि पाखरे वशिष्ठ दामाली वामदेव कश्यप सुमंत्र समस्त बसई दे महाराज दशरथ हाथ जोड़ी देले बोले हे पात्र मंत्री मात्य गण गुरु गुरुजन वशिष्ठ दी समस्त आपण अछंती पदे कथा कहंतु मोरे उत्तम प्रस्ताव ले आसी कोन आदि उत्तम प्रस्ताव ना विचार करिछि बोल पर राम राजा हब राज्य समस्त पहले तो उत्तम कथा परकाली भी स्वागत करे ठीक ठीक है उत्तम प्रस्ताव राम राजा हबा उचित अच्छा दशरथ महाराज काई के बड़ चिंता करे बोल को राम राजा हबो काई की बड़ बाकी जाय थला ना बाबुले सही जाय थला ना मुंड काम कोन था संपूर्ण मजबूत थिले मध्य बोल को राजा करेबा पाई ए दिवान तिरीकृत कले आपण मानकर माधव मिश्र शर्मा जाजपुर जिल्लार अनन्य प्रतिभा से कहि देले वास्तविक राजा हबा दरकार पुओ काई की बोले पुत्र बधु मारे प्रसादपति को विजय अधिकार पुओ परिपुष्ट होई गला माते साधु मुने बड़ जोठी आपण देखिबे पुत्र बधु मारे बुढ़ा बापा मांकर अधिकार कमी जाए मां जेते के मां पाला देखुछ कि जति के मौसा पाला देखुछ मने रखत पुओ बाहा घर करी सामिले आ घर मालिक कोनिया बुढ़ार गला आ आपण जदि विचार करिवे मो बापा मो मालिक चाबी ओटारे नै नदी की गाधेई दिबे से घरे लागिबो फड़ब दश मंगलवासी भद्रामी दृष्टि बापा कहबा कथा पुओ मोर कोन दरकार बंडिए खाइबी मरिबी तो चाबी तू धर तो संसार तू चला मते किछि कहबा दरकार नै मु बंडिए खाइबी मरिबी से घरे आपण देखिबे नै तो संस्कार रहिबो काई ना पुओ बाहाला परे बापार अधिकार घरु कमी जाए आ जते के मा पाला देखुछ बहुत ही घर आसिला परे रोसे साल रे आउ चाबी न पकई तमे कहबा मा ए दायित्व तोर गो घरर लक्ष्मी तू एनुटी बंध देई तू आसीछु बा पाद बढ़ी घरर लक्ष्मी नारी नारी छुआ बड़ कथा कही নাই आपण गोडा कथा मन रखि दांतु घरे स्त्री की केबे मारिबे जदी नारी आखि देखै कथा कहिबु पाप हबो नरकेरे पड़ी अच्छा अच्छा दिन उपास रही अच्छा अच्छा जदी चापड़ा के मारिबु ताले 3 दिन उपास रही नले पाप हबो अच्छा ये मानुती पीड़ा रे सुने दिए पाप हबो जदी रक्त बहाना भलिया मारिबु 7 दिन उपास रही 7 दिन उपास रही काई बाड़े काई की घरर लक्ष्मी नारी जोंति माई आपण देखिबे आम घर लेउट बड़ कनी आमे आसीबा आम मा दुआरे छिड़ा आइथाबो आमे आगे घर बसी दिबा ए बालू व्यवसाय बसिन जा मो मा लक्ष्मी साथ जाने आसी आ लक्ष्मी घर के जिने आ केमि दियो जेतेबे बाहागर हबा पूर्वरु झियर मा कांदु थला प्रभु मो झियटी पर घर को दिबो केमिति चलिबो तू भरोसा एबे भाई आ झियर मा कांदु एबे बाहागर ठीक हैला मात्र पुओ मा कांदु छी ए प्रभु केमिति लक्ष्मी घर को आसीबे भात दब कि नहीं किए कहि सेतेबे ओल्टा जुग परा सेतेबे सासु को बहु पचार थला बहु कोन तरकारी करी किंतु एबे सासु पचारछि मां कोन दिले तरकारी करू ना मां खड़ा खाइ तो काहे बाटा करछु ओल्टा कथा एबे सासु माने बहु पचारले जाऊ ओइ बार कथा से दिन कहि देले बापार अधिकार बाहाघर पर केते ना बुआ परिपुष्ट होई गला मात्रे सारु मुंडा पर आपण सारु लगेबे बुआ परिपुष्ट होई गला परे सारु खोली आनिबे
ତା ପୁଆ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଡାଲମା କରିବେ ତରକାରୀ କରିବେ ସନ୍ତୁଳା କରିବେ ଭଜା କରିବେ ମୁଣ୍ଡା ବାରିପଟେ ଗଦେଇ ଦେଇଥିବେ ଯଦି ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ଆସିଲା କିଏ କହିବ ଭାଇ ତୋ ଶାଗ ଓଦା ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡା ଗୁଡାକ ପଡିଛି ସିଝୁନି ଏଇ ମୁଣ୍ଡା ଯୋଗୁ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡା ଅଦରକାରୀ କେତେବେଳେ ପୁଆ ପୁଅରେ ପୁରସ୍ତି ହେଲା ପରେ ଆଜିର ସମାଜର ମଣିଷ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘରେ ପୁଅ ବଡ ହେଇଗଲା ବୋହୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ସେ ଘରେ ବାପା ମାର ଅଧିକାର କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଦଶରଥ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋ ପୁଅ ରାମ ରାଜା ଠିକ ଅଛି ରାମ ଯଦି ରାଜା ହବ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭଲ କଥାଟେ ଆପଣ ପାଇବେ ଜଣେଇବେ କାହାକୁ ମା ବାପାକୁ ଜମା ନୁହଁ ଆଗେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇ ଦେବେ ନା ବୁଝିନି କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ ସେଦିନ ବିଚାର ପରେ 750 ରାଣୀ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହଉଛି କୈକେୟୀ କି ଜଣେଇଦେବି ତମ ପୁଅ ରାମ ରାଜା ହବ ସେଦିନ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ିଲେ କୈକେୟୀ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡିବ କଣ ଏଡେ ପାଟି କଣ ହେଇଛି ନା ତମ ପୁଅ ରାମ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହବ ନା ଏଇଟା କୋଉ ନୂଆ କଥା ରାମ ଯୋଉ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ସେଦିନ ରାଜା ହେଇ ସାରିଲାଣି ସିଏ ରାଜା କଲେ ହବ ତମେ ମଲେ ବି ସେ ରାଜା କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ପରମ୍ପରା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନ ଜାଣିଛେ ମରିବା କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଯଦି କହିବ ତୋର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା 3 ମାସରେ ମରିବୁ ତୁ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନ ଜାଣିଛୁ ମରିବୁ ଆଉ ରୋଗ ହେଲେ ମରିବୁ ଭଲରେ ମରିବ ଆଉ କଣ ଯେମିତି ହେଲା ମରିବୁ ମରଣ କି ଅଟକେଇବ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କାନ୍ଦେ ଝିଅଟି ଆମେ ଜନ୍ମ କଲେ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନ ସିଏ ପର ଘରକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବାହାଘର ଦିନ ବୋପା ମା କାନ୍ଦନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଆମର ନୁହଁ ଆମେ କାନ୍ଦିବା କାହିଁକି ଆମେ 5 ଦିନର ଅତିଥି ତମ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଅଛି ଆମେ ଗଲା ଦିନ ଯଦି ସ୍କୁଲ ବାରଟାରେ ଛିଡା ହେଇ କାନ୍ଦିବୁ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଯାହା ଲାଗିଥିଲୁ ରେ ସତ୍ୟ ବାହାଘରରେ ତମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଭଦ୍ରାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5 ଦିନ ପରେ ଯିବୁ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ ଆଉ କାନ୍ଦିବା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ଧର୍ମ ଲୋଭରେ ପଡି ମଣିଷ ଯାହା ଭୁଲ କରେ ସେଇ କଥା କୈକେୟୀ ବୁଝେଇଥିଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ରାମ ଯୋଉ ଦିନ ହେଲାଣି ଜନ୍ମ ସେଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେଇସାରିଲାଣି ଆପଣ ରାଜା କଣ କରିବେ ନା ତମେ କଣ ଏଥିରେ ଖୁସି ନୁହଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ନାଁ କୈକେୟୀ ସେ ଜମା ନାହିଁ ଆମ ମା ନା କୈକେୟୀ ନୁହଁ ଭଉଣୀ ନା କୈକେୟୀ ନୁହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କୈକେୟୀ ନୁହଁ ମାଇ ନା ଗାଈ ନା ବିଷ ନା କା ନା କୈକେୟୀ କାହିଁକି କୈକେୟୀ ନୁହଁ ନା ସେଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ମା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ନାଁ ରହିଲାନି କୈକେୟୀ ଭଳିଆ ମା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜ୍ଞା ମିଳିବେ କେଡା ବଡ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେଇଛି କହିଲା ପୁଅକୁ ଲାଳନ କର ନା ପିଲାକୁ ତାଡ଼ନା ଦିଅ ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ତାଡ଼ନା ପାଇଛି ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଢେଇବେ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଜୀବନରେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ କରନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗଠନ କରନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ ସହଜ କଣ ହେଇଛି ମୋ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢୁଛି କଣ ପଢିଲା ନା ଡବଲ MA ପଢୁଛି କଣ ନା ମଦ ଖାଇ ଗାଁରେ ଗଢୁଛି ସାତୁଟା ଆମେ କହିଲା କଣ ତେଣୁ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉ ପଛେ ଆପଣ ତାକୁ ଚରିତ୍ର ସଂଘାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 5ମ ପଢୁକୁ 3ୟ ପଢୁକୁ ମୋଟେ ନ ପଢୁ ମୂର୍ଖ ହେଲେ କଣ ହବ ଏଡେ ବଡ ଗାଁ ପାରିଦ ବନ୍ଧା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛି ସେଇରେ ତାହେଲେ ଲାଭ କିଏ କିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି ଅମୁଲି କଣ କମ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛି ଆଉ କସମ ନିଜ ନାଁକୁ କାହିଁକି ପାଳଗଦା ଉପରେ ଛିଡା ହେଇକି ଡେଙ୍ଗା ହଉଛି ଜଗତ ଭିତରେ ମଣିଷ ଯେତେ କଥା କରୁଛି କରୁନା କାହିଁକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ନ ହଉ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ହେଇଗଲେ ସରିଗଲା ଆମେ ଭଲ ପାଲାବାଲା ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ କେହି କହିବେନି ଏଗୁଡାକ ଅଭଦ୍ର ପାଲାବାଲା କାହିଁକି ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ନ ହଉ ମା ସେଦିନ ପିଲାକୁ ସଜାଡି ଦେଲା କାହିଁକି ମା ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥା ଆମ ପୁଅ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରୁ କରୁ ବୋପା ଗାଁରେ ମିଠେଇ ବାଣ୍ଟୁଛି ଯା ପୁଅ ରାଜା ହବ ତା ମା ଖୁସି ହଉନି କାହିଁକି ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି ଜୀବନରେ ଗାଁରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବେନି ମେଟ୍ରିକ ଯଦି 5 ଡିଭିଜନ ପାଇଛି ସେ ପିଲା ଦେଖିବେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଲା ପରେ +2 ଫେଲ ହବ ସେ ଜାଣିବ ମୋ ବାପା ମା ମତେ ଦେଖିଲେ ପିଲା ଯଦି 80% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଛି ବାପା ଟଙ୍କା 500 ଦଉନ କଣ କରିବୁ ନା ସାଙ୍ଗସାଥି କହୁଛନ୍ତି ଭୋଜି କରିବାକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛୁ ନା 80 ନା ତା ପିଲା 90% ରଖିଛି ଓ ବଡ କଟିଜୁଟା ଆଗ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ନା ସେ ଦେଖି +2 ରେ ଆହୁରି ପଢିବ ଜୀବନରେ କେବେ ପିଲାକୁ ଟେକିବେନି ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି ବୋଲି ସେଇଟା ହଉଛି ଜୀବନରେ ବଡ ଭୁଲ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ
केबे तो ऑफिस ରୁ फेरुछंदी अदिनिया वर्षा माड खाइछन ओदारे जह खरुची आसिला सासु हो दी जण जाको टीवी देखुछन केबे हेले कहबनी बो की हो ना विचार करी देह करि जाउची भाई से भौती सरी दिबो से कथा कहू कहू स्त्री सेठी बसी थबो कहि ए त मा जो चाह खाउतला मते काई के आइछला तर जीवन रे बाहाला परे मा को बोल बतेबे दी जण जाक बसी थबे स्त्री कहबो जे चाह करी जे इठु जीव चारि बाहिन जे पछु बनेबो कथा मा को पचारबी मते पचारची वाह वाह भूले जाती बरा जीवन रे बाहाला परे मा को स्त्री आगे बोल बतेबे आ शेष कथा आपण खाइ बछंदी खाइ बसिला रे चारि प्रकार हो कि 6 प्रकार तरकारी तमरा हेछि सब तरकारी देई दबो तम स्त्री देखबे आ 10 मिनिट पर प्लेट टाणी थइबो एमति कह तो कोन हेतु रहनी ना कोन कहै पछरे कोन तरकारी ना नाइ म एटा कोन हमर की से अप्पा देई थला ना आपण खाइला दे से अन्य किछि राय जेंति दिथर खाइ देबे पछरे केन लागु दिके ता तरकारी भाई तळु को बने की कथार्ता करबो जदि भलो ना कि ना जाउ तारी घरे खाइ जा तेरे भलो लागु थला मध्य कोन नाइ म बाग नाइ पानी चला ता मन खुशी हो ए गारे किए तरकारी कर जाने मो संगे तो काई के कथा कहूची पैसा हिसाब न चिंता करे मो पुओ राम अयोध्या राजा हबो केते बड़ कथा सुजोग देबिनी ना काहे कि ना अयोध्या रे से राजा हबनी ताकू 14 ब्रह्मांड राजा सब दे देबी मो पुओ राम राज्य तैयारी करिवो 14 वर्ष जंगल को जाई गेले कोन राम राज्य तैयारी थांदा ये चिना तारो ना रामली राम राज्य तैयारी हला किंतु गांधारी भला कोन हे पुओ को विनाश करि देला पुओ जाउची युद्ध को मा कल्याण करूची जाओ वीरमान धरणी भक्षु पापरासी हे उठाया ये उच्च हे उच्च से धर्म हे उठाया मा सदिन कल्याण करूची पुओ युद्ध पूजा धर्म जय हो पाप रक्षय हो काई की मा बदी सजानी थांदा पिला को पुओ भाई की भाग दे युद्ध कोन भाई को से झगड़ा दरकार नहीं भाई की भाई भनी देखे पिला को सजानी देइथले असुविधा हे था पिला को सजानी पारिलानी बोली असुविधा हे गला सहे पुओ मरि गले किंतु ए पाखरे ना केही न बुझंतु ओइ के जगत दाकर कलंक पछे मुंड गुनेला किंतु जगत दाक सजानी देला ना काई को सजानी देछि ना जगत दाक से बुझिछि जदि बुझि न थांता सोना भाईना ले आबे थांता भाईना पचार देले बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र मंत्र तो सब महामंत्र काई देखंतु महामंत्र कोठी अछि महाशब्द कोठी लागे संस्कृत रे अनेक काव्य कविता नाही संस्कृत रे कोन अनेक गीत नाही संस्कृत रे कोन अनेक पुराण लेखा नाही संस्कृत रे कोन वेद उपनिषद तयारी हैनी किंतु महापुराण भागवत काई भागवत ताले जो ओडिया लेखा भागवत काई महापुराण हला ना तेरे मुक्ति मिले जो की मुक्ति मिले सेठी महाशब्द लागे तेरो अन्य मंत्र रे मुक्ति मिलिबानी किंतु एही मंत्र रे मुक्ति मिले बोली महामंत्र काई बाबू होता बोले काई के आगे रहला कृष्ण काई के पछे रहला राम का आगे माले से आगे रहबा कथा से काई पछकु रहबे आकर्षण तीति कृष्ण रमय तीति राम आकर्षण कले तापर रमण करिवो जने कोन को भलो लागिला ता पाखु जीव कथा जदी भलो न लागिला से तले उठी जीव ताले आकर्षण आगो ना रमण आगो आकर्षण हेले रमण ताले आकर्षण केते ना जीवन खेला बेले आ रमण केते बेले ना मरण काले से भाई भागवत रे कहले बोले आकृष्ण बोली जाऊ मोरा किसी दरकार नहीं तेणु बंची थिला बेले मनीष कृष्ण को डाके खुशी रे एति मरि कि हलिया संवरण करी किंतु राम लागिबो केते बे ओके रे सही थबो पाटी विष्णु थबो गां जाको कहबे राम नाम सत्य हरि नाम सत्य तेणु आगे कृष्ण पछरे राम आगे डाकिबो पछरे से जीव तेणु सेति में आगे कृष्ण पछरे राम आ काहे कि मो काहे के कथा कहजा आपण देखम ओइ मार उद्देश्य आपण देखम हे कोन गाई विवेक बनित मते राधा कथा कहि जाइछन बोले जो बढ़िया बढ़िया कथा अछि से काले फसी दिबे तेमे धरिबो ओ तेमे कोन धरे देबी राधा धर्म कथा ओइ मार उद्देश्य जे दिन मां बदी तयारी कर देछि
ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଉ ମା ଯଦି ଭୁଲ ବାଟକୁ ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ପିଲା ବାଟକୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେ କଥା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୂଳଟି ହେଉଛି ସାର। ଯଦି ମୂଳଟି ସଜାଡ଼ି ହେଇ ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ସଜାଇଲେ କଣ ହବ? କୁମ୍ଭାର ଘଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛି, ଘଡ଼ି ତିଆରି କଲା ବେଳେ ମାଟି କଞ୍ଚା ଅଛି, ମୁହଁ ମେଲେଇ ଦେଲା ହାଣ୍ଡି, ଯଦି ମୁହଁ ଚିପି ଦେଲା କଣା, ଯଦି ଶୁଖିଯିବ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ବାଡେଇକି ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଗଣା କରିବ ତା ମୁହଁ ନଚା ହବ। ପିଲାଦିନୁ ତ ସାଇତିନ ଆଉ ବଡ ହେଲା ପରେ ସାଇତିଲେ ଲାଭ ପାଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ସଂସ୍କାରଟା ପିଲାଦିନୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ସଂସ୍କାର ପିଲାଦିନୁ ଶିଖିନି ମଣିଷ ତାର ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେଇଛି ହିମାଳୟ ବିନ୍ଧ୍ୟ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ପର୍ବତ ଭିତରେ ବଡ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ। କିଏ ଅହଙ୍କାର ତମର କାହିଁକି? ଜଣେ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କହିଦେଇଥାନ୍ତା ବଡ ତାହେଲେ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ବଡ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଜଣେ କାହିଁକି ବଡ ହେଇଥାନ୍ତା? କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଦିନ କହିଦେଲେ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ହେବି ବଡ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ, ମୁଁ ଏତେ ଲମ୍ବା, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଲମ୍ବା। କେତେ ଲମ୍ବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲା ବଡ ହୋଇବ ବୋଲେ ଜଗତକୁ ଜଣେ ଖାଇଦିଏ ହେଲେ ସିଏ ମୁଁ। ଯୋଉଠି ମୁଁ କାର ଭାବ ଲାଗିଲା ସେଠି ଆପଣ ଭଂସାଭିମୁଖରେ ପଡିବେ। କହିଲେ ନମ୍ରତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରତି ଗୁଣିନ ଜଣା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାଇଆ ଗୀତାରେ ବାଇଆ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିଅ ଟଇ ବାବୁ ରେ ସେ ତ ବଡ ବିଷମ ଆଉ ମୁକ୍ତି ହରାଇ ପାଇ ନିଜ ପୁର ଧର୍ମ ଆଉ ମୁଁ ତୁ ସେ ସେମାନେ ସବୁ ଅତେରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ମୁଁ କିଏ ସେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଜଣ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାନେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଏ କଥା ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମାନ ଏକ, ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ ହଉଛି ଏକ, ପାଦ ତଳେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ କହିଲେ ମୋକ୍ଷ ପଦ ଦେଲା ବାଲା ମୁଁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ କାହାରି ପାଖରେ ଲାଗିପାରିବନି। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ମୁଁ ଲାଗିଛି ସେ ତଳକୁ ଯାଇଛି, ଉପରକୁ ସେ କଣ ଉଠିଛି ନା ଉପରକୁ କେବେ ଉଠିବ? ଉଠି ପାରିବନି। କାରଣ ନମ୍ରତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରତି ଗୁଣିନ ଜଣା। ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ତା ମୁହଁ ତଳକୁ, ସେ କଣ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିବ? ଯାହାର ବଡ ସ୍ୱର, ସୋନା ଭାଇନାର ବଡ ସ୍ୱର, ସିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିନା କହିବି ସୋନା ଭାଇନା ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି କହିବ ମୋର ଭଲ ହଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି କିଛି ହଉନି। ଯାହାର ହଉଛି ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଯଦି ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତା ନା ସାରଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନ, ତା ପୁଅଟି ଯୋଉ ଦୁଆରୀ ନାଚ ହୁଏ, ଦୁଆରୀ ନାଚରେ ଭଲ ନାଚ କରେ। ସେ କଣ ଭଲ ନାଚ କରନ୍ତି? ଇଏ ଦେଖା ଗାଁ ବୁଲେ ବୁଲି ବସିବ, ପେଣ୍ଡାଲ ଚାରିପଟ ବୁଲିବ, ପିଲାଟି ବଢିଆ ନାଚ କରୁଛି, ଏଠି କାହା ପୁଅ କେଜାଣି ନା ସମସ୍ତେ ତ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳ ଭାବେ ନା ସାରଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନ ପୁଅ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛି, ଇଏ ତା ବାପା, ଇଏ ସଦାବେଳେ ଯେ ନବର କଲା ଦିନେ ଯାଇ କହୁଛି ପିଲାଟି ବଢିଆ ନାଚ କରୁଛି, ଇଏ କାହା ପିଲା କେଜାଣି ନା ମୋ ପୁଅ। ସିଧା ଘରକୁ ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ମନ ଦେଖେଇ ହଉଛୁ? ଯାହାର ଭଲ ଗୁଣ ସେଇଟା ଆଉ ଜଣେ କହିବ। ସେ ନୂଆ ନ ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭଲ ସ୍ପିନର।